देव गंधारी पंजवा। दर्शन नाम को मन आछै। प्रभ आयो है सगल थान रे। आहे परयो संत पाछै रहा। सतगुरु गुरु अर्जुन देव पिता जी ने अज जो राग की वरतों की है, गुरु ग्रंथ साहिब पिता जियां दे 31 रागां दी लड़ी तो ये 6वें नंबर का राग है। भाव 6वें अस्थान ते इस राग नूं गुरु जी दर्ज करते हैं। अगे बिहागड़ा राग शुरू होंदा है। इस राग नूं गुरु साहब जी ने केवल 10 अंगां दे राग जिहड़े ने वो अंगां वजों उचारे। भाव 527 अंग तो लैके 537 अंग तक इस राग के अंदर गुरु रामदास जी की, गुरु अर्जुन देव पिता जी की ते धन गुरु तेग बहादुर जी की बाणी दर्ज है। होर किसी भगत जां गुरसिख की बाणी दर्ज नहीं। एक देव गंधार राग भी सतगुरु ने उचारण किया। उहदे विच केवल गुरु अर्जुन देव पिता की बाणी दर्ज है। वो राग जो असी अगे पढ़ते जाते हैं तो सतगुरु सच्चे पिता ने उस राग च भी तुरकी बाणी नूं उचारण किया। इत्थे एक होर आप जियां ने दात अज श्रवण की कि महाराज ने महला शब्द नहीं वरत्या। कई थावां ते सहज पाठ करने वाले इस नूं जरूर नुकते नूं जानते होवणगे कि गुरां दी अपनी मौज हुंदी है। उपर जिन्ने भी शब्द चलते आ रहे ने उत्थे देव गंधारी महला 5वां वरत्या गया। इस शब्द तो पहला भी मीता से हर जीओ पाए राग देव गंधारी महला 5वां घर तीजा वरत्या गया। अपनी मर्जी नाल किते भी घर दे विच भी सहज पाठ करदिआं ना पौड़ी ना महला ना कोई चीज़ की वरतों करनी है। जो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पिता की बाणी जिवें भी है उवें ही पढ़ना एक पाठी का कह लो जां घर दे विच एक सिख का जगियासू का जिहड़ा फर्ज है। सो सतगुरु गुरु अर्जुन देव पिता जी ने अज आरंभक 2 तुकां नूं रहाऊ दीआं तुकां वजों उचारिआ। भाव बाकी दीआं पंक्तियां इन्हां तुकां दी ही व्याख्या करदिआं ने। आरंभ दे अंदर गुरु जी ने 2 दातां मंगियां ने, किवें प्राप्त होणीआं ये भी दस्सिआ। गुरु साहब जी ने दर्शन ते नाम की दात जिहड़ी है वो अज कह लो वाहिगुरु जी कोलों मंगना कीती है। दर्शन नाम को मन आछै। गुरु जी कहते हे परवतगार सच्चे पिता परम पिता कृपालू सतगुरु जी सानू अपने दर्शन ते नाम की दात बख्शो। ब्रह्म आयो है सगल थान रे। असी बहुत जूना विच भटक के आए हैं, बड़े विषय विकारां विच भटक के आए हैं, भोग विलासां च भटक के आए हैं। कच्चे दमे पखंडी गुरुआं दे मगर लग के बड़ा समा बर्बाद किया, बड़े जन्म बर्बाद किए ने। आहे परियो संत पाछै। क्योंकि जदों भी मन के अंदर वाहिगुरु जी के दर्शनां दी वाहिगुरु जी की भगती की जिहड़ी ओह मंग उठूगी तो उहदा राह गुरु साहब ने संत मार्ग दस्सिआ कि जदों असी जुड़ियां कोल जिन्हां सुहागनां ने वाहिगुरु जी का प्राप्त किया, वाहिगुरु जी नूं प्राप्त करने लई किहड़े गुण अख्तियार कीते उन्हां कोल बैठांगे। फिर गुरु साहब सच्चे पिता कहते सानू भी उन्हां दी शोभत विच बह के परमात्मा नूं मिलन, वाहिगुरु जी के दर्शन ते नाम नूं जपण दी तांग पैदा होवेगी। क्योंकि ये आम करके संसार दे अंदर भी जदों किसी कुआरी धी दा साथ किते जोड़िया जावे ते अक्सर फिर उहदा बहना खलोना जिहड़ा विआहियां दे नाल हो जाता है। एक मनौत जी मन्नी जाती है कि किवें पति नूं रिझाना है, किवें अगे जाके सहुरे घर च कर्म करने आ। ये सारी फिर वो सिख दी आ गुण। इस तरह महाराज कहते कि जदों कुआरी धी दा किते साक रिश्ता किया जावे वो विआहियां कोल पति नूं रिझाण दे गुण सिख दी आ। जदों भी आपां कुआरे दा भावे बेअमरतीए हाँ, धर्म के मार्ग ते नहीं चले, पर मन ते हुण आया कि असीं गुरु के मार्ग ते चलीए, अमृत की दात प्राप्त करिए। अमृत की दात प्राप्त करके उन्हां सुहागनां कोल बहना जो दिन रात गुरु गुरु करते हैं। सतगुरु पिता कहते जो उच्चे सुच्चे जीवन के मालक ने, जिन्हां ने परमेश्वर नूं इन्हां दीदियां नाल भी वेख्या ते दिव्य नैनां नाल भी वेख्या।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਚਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਵਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਖਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਉ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਡਿਆ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਉ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ, ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ। ਡੇਈ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿਆਂ, ਸਿਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ, ਉਤਾਰ ਭਾਵ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਡਿਆ, ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ। ਮਹਿੰਜੇ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਕਾਢ ਧਰਨੀ ਚਰਨਾ ਤਲ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਡੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਰਟਨ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਅੱਖੀ ਕਾਢ ਧਰਨੀ ਚਰਨਾ ਤਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧਰ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤ ਭਉ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਸਾ ਭਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਰੀਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਣ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਛਕਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੂਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਹੋਏ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਿ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਠ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਲ ਬੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜੇ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਓਤ-ਪੋਤ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜੀਏ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਦਾ ਜਿਤਵੋ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਰ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਪਟ ਦੇ ਅਰਥ ਕਪਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਵਾੜ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਵਾੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਦਾ ਚਿਤਵੋ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਸ਼ੰਤ। ਤੇ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋਈ ਕੀਤੀ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕਿਹਾ, ਆਹੇ ਪਰਿਓ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ। ਇੱਕ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਖਜੰਤੀਆਂ, ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਦਾਸ ਤੇ ਪਾ, ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ ਜਾਂ 10 ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਵੀ ਜਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਸ 10 ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੀ ਨਾ ਤਰੀਜੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਇਵੇਂ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਲ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤਸੰਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਆ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤਿੱਖਾ ਬੁਝੰਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਆਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਉਡੋ ਨਾ
ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਐ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਿ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ, 6 ਕਦੋਂ ਵੱਜਣੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਆ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਮਰਾਬਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ WhatsApp ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਚਿੱਠੀ ਪੈਣੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚਾਰਦੇ ਪਏ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਥੱਕਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਥੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਹੋਕੇ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੰਤ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ 2 ਹੀ ਅੰਗ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹੀ ਅੰਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ 20 ਅੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ 2 ਹੀ ਅੰਗ ਕਰੋ, 2 ਹੀ ਅੰਗ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੋ, ਮਗਜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚਾਦਰ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ? ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੰਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੋਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬੜੇ ਪੰਛੀ। ਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂ ਉੱਡ, ਤੂੰ ਉੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਆਤਮਾ ਕਾਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪਾਪਾ ਰੂਪੀ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੋਸ਼ ਐਬ ਰੂਪੀ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਪਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੁੱਬੀ ਰਹੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਮੁਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਪਾ ਰੂਪੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ
ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਰੂਪੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਸਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਾਓ ਕਿਸ ਹੋ ਸੇਵੀ ਕਿਸ ਆਰਾਧੀ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਟੈ ਸੋ ਗਾਛ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਾਛ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸਰਨੀ ਭਰੀਐ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਰੇਨ ਮਨ ਬਾਂਛੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮਹਾ ਦੁੱਤਰ ਮਾਏ ਆਛੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਾ ਔਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਵਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਪਇਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਤੋ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਦੁਰਾਚੈ, ਦੁਰ ਆਛੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਉਤਰ ਗਿਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਝੋਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ